بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید کاظم علی موسوی متولی عاشق خان سیدہ کونین دیوڑی شوکت جنگ میں رہتا ہوں. میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو اور ہر مذہب و ملت کے جو لوگ رہتے ہیں میں ان کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں. جتنے بھی مذہب و ملت کے لوگ ہیں میں ان کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان جو ہمارا ملک ہے، ہندوستان میں جو ہم کو آزادی ہے اور ہندوستان میں ہم جو ہے ہندوستان کی ہر طریقے سے ہمارا بھی فرض ہے کہ جتنے بھی مذہب و ملت کے لوگ رہتے ہیں ہندوستان کی تحفظ کرے، حفاظت کرے اور ہمارے ہندوستان کے بارے میں کوئی برائی کرا تو ہم بھی برداشت نہیں کر سکے. میں یہ بات بتلانا چاہتا ہوں. تھوڑے دن سے مجھے میری عمر جو ہے 65 ہو گئی اور میں جتنی بھی میری عمر ہو گئی 65 میں یہ تجربہ حاصل کرا کہ آخر یہ فسادات ہوتے کیوں اور ایک دوسرے کے دشمن ہوتے کیوں. تو میں یہ تجربہ حاصل کرا کہ کچھ قوتیں ہمارے درمیان میں جو ہے اس طریقے سے وحشت پھیلاتے، اس طریقے سے کچھ منافق لوگ جو ہمارے دیش کو کمزور کرنے کی سازش کرتے تو لڑوا دیتے، مروا دیتے، کٹوا دیتے، فسادات کا باعث پیدا کرتے. میرے کو یہ بات بتاؤ کہ آج تک فسادات میں کس کا فائدہ ہوا؟ کون مرا؟ کس کا گھر اجڑا؟ کون مرا؟ کون بے بس ہو گیا؟ کون مجبور ہو گیا؟ اس طریقے سے ہم ہندوستان میں اگر اس طریقے سے فسادات گڑبڑی ہو کر کے ہماری ایکتا کو ختم کریں گے اور ہمارے ہندوستان کی جو ہے سرزمین کو بدنام کریں گے اور ہم ہندوستان میں جو ہے اللہ تعالیٰ پروردگار عالم کئی بزرگان دین ہے ہندوستان میں، یہاں کی مٹی کو پسند کریں، یہاں کے امن کو پسند کریں. یہاں پر بزرگان دین بھی جو ہے اپنا اچھے سے اخلاق سے کردار سے اپنے زندگیاں کرے. 800 برس سے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ پوچھتے. اسی طریقے سے ہندوستان میں کئی بزرگان دین ہیں جو ہمارے لیے تعلیم، تربیت، اچھے چیز بتائے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہمارے درمیان میں ایک بہت بڑا مدعا چلتا. یہ مدعا چلتا ہے کہ بھائی تم فلاں ہے، تم امک ہے، تم ایسے ہے، ہم امک ہے. میں بتلانا چاہتا ہوں کہ چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، سردار جی ہو، کسی بھی مذہب میں ان کے درمیان میں ایک چیز دیکھی، ایک فلم دیکھا تھا میں. اس فلم میں نانا کچھ اس کا نام ہے، نانا پاٹیکر بول کے کچھ نام ہے. اس فلم میں انہیں ایک ایسا رول پیش کیا کہ اپنی انگلی کو رکھ کے پتھر سے مار کے بولا دیکھو یہ مسلمان کا خون ہے، یہ ہندو کا خون ہے، یہ فلاں کا خون ہے. خون کس کا ہے؟ سب ایک ہی خون ہے، خون الگ الگ کا ہے. پھر کوئی ایک اور ایک پکچر کا ہی سبجیکٹ ہے شاید، میں سمجھتا ہوں. کسی سردار جی کو مسلمان کا لباس پہنا دیے، کسی کو کچھ پہنا دیے، کسی کو کچھ پہنا کے بولے یہ دیکھو ہندو ہے، مسلمان ہے. یہ ارے ہم ہندوستان میں ایک ہے، ہندوستان میں ہم الگ نہیں ہے. آپ کو میں آپ کے درمیان میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اچھی دکھی رکھ لیجیے، کچھ برا بھلا مت بولیے مجھے، مگر میں ایک بات بتلانا چاہتا ہوں کہ میں ہندوستان میں ہمارے جتنے بھی سردار جی ہیں، میں شیعہ قائدین سے تعلق رکھتا ہوں. مسلمان کو ایک رکھو، سردار جی کو رکھو، اور جتنے بھی فرقے کے لوگ آئے ایک ایک رکھیے، ایک ہی لباس پہنا دیجیے، ایک ہی سبجیکٹ میں رکھیے. رکھنے کے بعد اس میں ایک انگریز کو بلا کے رکھیے. پورے لوگوں میں ہندوستان کے 100 لوگوں میں ایک انگریز کو بلا کے رکھیے، 100 فرقوں کے لوگوں کو رکھیے. انگریز کو بلا کے بولیے کہ ایک آدمی کو دیکھو اس میں کون سا الگ آدمی دکھ رہا، نکالو بولے تو انہیں انگریز کو نکال دیتا. اس کے بعد چینا کے آدمی کو پوچھے تو انہیں الگ دکھتا، گٹا سر کا نکی ناک گٹا سر کا دکھتا، چینا کا نکال دیتا. افریقہ کے آدمی کو بولا تو اس کو کالا پہچانے جاتا، سدھی کا جیسا نکال دیتا. اور دوسرے دیگر قوم کے لوگوں کو بھی میں اگر ہندوستان میں ملا دیا کہ بھائی اگر نکالو بولے تو نکال دیتے لوگ. ہماری پہچان ایکتا ہے، ہم ایک ہے. اور ہندوستان میں ہم اگر اس طریقے سے آپس میں پھوٹ کریں گے کہ اب تو ہندو ہے، تو مسلمان ہے، تو فلاں ہے، تیرے کو مذہب کے نام پہ لڑائیں گے، تیرے کو فرقے کے نام پہ لڑائیں گے، مت کرو ایسا. ایک مسلمان کی طاقت کو لے کے چلیے. جب دیش جس وقت آزاد ہوا، میں سارے ہندوستان کے لوگوں کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ کیا ہم نہرو جی کے ساتھ مسلمان اپنا خون نہیں بہائے دیش کی آزادی میں؟ ایسے لوگ قربانی دیے مسلمان دیش کی آزادی میں. ارے تاریخ اٹھا کے دیکھو، مسلمان بھی دیش کی آزادی کے لیے جو ہے برابر اپنی جان دیے.
बराबर अपना जो है लड़े। और हम अब चाहते हैं कि अगर कोई शख्स बोलता है कि मुसलमान ऐसा है, मुसलमान वैसा है, उसको मार दो, मजहब के नाम पे लड़ा दो, कभी किसी चीज के नाम पे मत करो ऐसा। एकता में रहो, एक कुव्वत बना के रहो। इस वक्त हमारे मुनाफिक दुश्मन बहुत है। अंदरूनी मुल्क का दहशतगर्दी हो, बैरूनी मुल्क का दहशतगर्दी हो, हिंदुस्तान में मेरा भी हक बनता है कि मैं हिफाजत करूं। मैं ये ना समझूं कि मेरी उम्र हो गई, नहीं, मेरा भी फर्ज बनता है कि हिंदुस्तान में आज दहशतगर्दी फैली हुई है हिंदुस्तान में। अरे दहशतगर्दी के लिए हमारा नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या कोई भी मिलिट्री हो, जो भी हो, दहशतगर्दी का मुकाबला हम कई साल से कर रहे। हमारे घर में घुस के, हिंदुस्तान में घुस के दहशतगर्दी आके बंबई में लूट देती, ताजमहल होटल में मार देती, फुला कर देती, अमर करती। अरे तुम लोग इसको समझो कि ये कौन करवा रहा, कौन हमारे देश को कमजोर कर रहा, हम किससे मुकाबला करना है। हमारे अपोजिशन मुल्क वाले हमारे को कमजोर करना चाह रहे हैं, उनकी चाल है, तो चाल को महसूस करो। चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, हमारे मुल्क के तरफ, हिंदुस्तान के तरफ, हिंदुस्तान की सरजमीन के तरफ अगर कोई मुल्क अगर हमारे मुल्क को कमजोर करना चाहता है, आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहता है, हम ऐसे पॉलिसियों को समझो। थोड़े दिन के नीचे आता है कि भाई अज़ान बंद कर दो, नमाज को अज़ानों के पुंगे निकाल दो। अरे नाच गाना होता, डिस्को चलता, कई रोडों के ऊपर गाने गाते, डिस्को चलते, घर में कोई किसी बस्तियों में नाच गाना होता, हजारों किस्म के नागवार चीजें होती है। अज़ान में अल्लाह का नाम लिया जाता और अज़ान में जो है ये फरमान है, अज़ान में कि नींद से बेहतर जागो, नमाज पढ़ो। नमाज जो अल्लाह की राह में पढ़ता उन्हें कभी गुनाहगार नहीं हो सकता, कभी दहशतगर्दी नहीं हो सकता, कभी बदकार नहीं हो सकता, कभी गुनाहगार नहीं हो सकता। जो नमाजी, रोजा, अल्लाह रसूल को याद करने वाला बंदा है, वो खुदा उस पर रहमत बरसती, उन्हें कभी चुपती नहीं चली, यहाँ पर तो कभी मसलता नहीं, उन्हें निकाल के आहिस्ता रख देता। मुसलमान बहुत बड़ी चीज का नाम है। आज लोग मुसलमान को गलत समझ रहे, गलत वर्गला रहे, गलत बोल रहे। मुसलमान को गले लगा के देखिए, मुसलमान को दोस्त बना के देखिए, कभी उनसे बोलिए कि भाई हमको जरूरत है, हमको फुला शख्स सता रहा, तो मुसलमान हमेशा से सीना चीर के सामने आके बोलेगा भाई मैं चलता हूँ, बोलेगा। मुसलमान ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आज ये फैलावा चल रहा, फुला है, अमक है, ढमक है। नफरत को बंद करो, ये नफरत को कम करो। ये आपस में कोई जब मर जाता है, किसी मुसलमान मरो चाहे हिंदू मरो, दहशतगर्दी से जब कोई मर जाता है तो किसी नेता, एमएलए, मिनिस्टर, मोदी के रिश्तेदार, अमित शाह के रिश्तेदार, ऐसे लोगों के रिश्तेदार, नेता, एमएलए के नहीं मरते। गरीब, बेबस, मजबूर मरता, जिसकी वजह से उनके माँ बाप वगैरह तमाम लोगों को चलता। और मैं मुसलमान के अलावा मेरे देश की मोहब्बत है मेरे दिल में। मेरा देश का यहाँ का नमक खा रहा हूँ, यहाँ का रिस्क खा रहा हूँ। मेरे बाप दादा यहाँ पर हुकूमत करे और मैं भी जो है इस सरजमीन के ऊपर हूँ, और हमारे देश की हिफाजत करना हर इंसान का फर्ज है। और मैं इसी तरीके से अमित शाह, मोदी वगैरह को, तमाम लोगों को बतलाता हूँ कि अपने अपने मुसलमानों को भी बोलो, नफरत के लिए, नफरत को खत्म करने के लिए, एकता को बरकरार रखने के लिए आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। और मैं एक बात बतलाना चाहता हूँ, अगर नरेंद्र मोदी को बतलाना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी, मैं ये बात तुमको बतलाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के तुम सदर है, 1,30,00,000 के तुम सदर है। और इस तरीके से मैं ये बात तुमको बतलाना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के सदर होने की हैसियत से औरत बेटी के ऊपर कहीं जुल्म हुआ, कहीं रेप हुआ, कहीं तकलीफ हुई, फांसी 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 दो, इनकाउंटर करो। हालिया में हमारे केसीआर की हुकूमत में एक डॉक्टर का रेप हुआ, थोड़े दिन में 20 औरतें बेतहरा करके और दरिंदरों को पकड़ के इनकाउंटर कर दिए, इनकाउंटर कर दिए। तो ये कैसा तारीख कुछ नहीं, महीने 2 महीने में केस चलना, और इन जो भी औरत बेटी की इज्जत पे हाथ डाला उसको जो है इनकाउंटर कर देना, खत्म कर देना, और माफी नहीं देना, कुछ नहीं देना।
मैं मोदी को ऐसा ला हुकूमत बनाओ और ये बात मैं बतलाना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छी हुकूमत रहना है हिंदुस्तान में तो एकता को बरकरार रखिए, एकता की ताकत को बनाइए। जब हमारी मुट्ठी बने तो हम किसी को एक घूंसा मार सकते, मुट्ठी खुली है तो हमारे हाथ से थप्पड़ मार सकते, अगर एक उंगली है तो हम कुछ नहीं कर सकते। एकता को बरकरार रखिए, इसकी ताकत को समझिए। आज भी मेरी ये उम्र है, अगर से मैं 65 साल की उम्र में भी कोई अगर मेरे को छेड़ा, अल्लाह ताला परवरदिगार के करम से मैं इन्हीं हाथों से मैं मुकाबला कर सकता हूँ। अल्लाह का करम है।